ڈکلیئر نہیں کیا اور اپنے 4 ملازموں کے ذریعے پی ٹی آئی کے سینٹرل جو آفس ہے پارٹی کا، اس کے 4 ملازمین کے نام پر ذاتی اکاؤنٹس میں فورن فنڈنگ منی لانڈرنگ آتی رہی جو ڈکلیئر نہیں کی، اور 2008 سے لے کر 2013 تک فالس، فیبریکیٹڈ اور جعلی دستاویز الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے، جس کے اندر ان اکاؤنٹس کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ ابھی آپ کچھ دیر پہلے ٹی وی سکرینز پر ان کے رہنما فاروق حبیب صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، جن سے سوال پوچھو اپنے حساب کا تو آگے سے سوال کرتے ہیں آپ حساب دیں۔ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف یہ جو تقریر بار آ کے کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں گئے ہیں اور الیکشن کمیشن میں یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے فورن فنڈنگ حاصل کی ہے، مسلم لیگ نون نے جو فنڈنگ حاصل کی ہے اس کے تمام سٹیٹمنٹس، تمام سرٹیفکیٹس، تمام اینول بینک سٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن کے اندر جمع ہیں، جس کو ہر سال الیکشن کمیشن ویریفائی کرتا ہے اور سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جب لے کر گئے تو اسکروٹنی کمیٹی نے یہ کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی دستاویز ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ مسلم لیگ نون نے کسی قسم کی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا بینک اکاؤنٹ، کوئی ایسی فنڈنگ کو ڈکلیئر کیا ہے، تو انہوں نے آج کی تاریخ تک یہاں آ کے تقریر کرنا بہت آسان ہے، کنٹینر پر تقریر کرنا بہت آسان ہے، جلسوں میں جھوٹ بولنا بہت آسان ہے، دوسروں کو گالی دینا، دوسروں کو چور کہنا بہت آسان ہے، لیکن آج تک 3.5 سال صرف الزام تراشی ہوئی اور یہاں درخواست بازی ہوتی ہے۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا وکیل پیش نہیں ہوگا، کبھی وہ بیرون ملک چلا جاتا ہے اور کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ بیماری سب کو ہو سکتی ہے، لیکن 7 سال یہ فورن فنڈنگ کی بیماری جس کے اوپر فیصلہ الیکشن کمیشن کو فوری دینا چاہیے، یہاں آ کے جھوٹ بولتے ہیں اور ابھی تک نہ کسی عدالت میں اپنے الزام کو ثابت کر سکے اور نہ الیکشن کمیشن میں یہاں آ کر جو تقریر کرتے ہیں اس کو کسی طرح بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو فالس سرٹیفکیٹس، اسٹیٹ بینک کا اپنا ریکارڈ، یہ مسلم لیگ نون کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ کہتا ہے کہ انہوں نے مالی سال 2009 میں 5 اکاؤنٹ چھپائے اور 2 دکھائے، صرف 2 ڈکلیئر کیے الیکشن کمیشن میں اور 5 چھپائے۔ مالی سال 2010 میں انہوں نے 2 دکھائے اور 7 چھپائے، مالی سال 11 میں 2 دکھائے اور 13 چھپائے، مالی سال 13 میں 2 دکھائے اور 14 بینک اکاؤنٹ چھپائے، مالی سال 13 میں 2 دکھائے اور 14 چھپائے۔ یہ ہے ان کا عمال نامہ جو اسٹیٹ بینک نے الیکشن کمیشن میں اسکروٹنی کمیٹی کے آگے جو ریکارڈ پیش کیا ہے، اس کے اندر یہ عمال نامہ انہوں نے دیا ہے کہ انہوں نے کنسیل کیا فورن فنڈنگ کو، انہوں نے انلیگل سورسز سے فورن فنڈنگ لی، انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس چھپائے بیرون ملک، انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے بینک اکاؤنٹس کنسیل کیے الیکشن کمیشن سے، اور اس کے بعد وہ سورس بھی نہیں بتائے جہاں سے پیسے کھاتے رہے۔ ابھی بتا رہے تھے فاروق حبیب صاحب کہ میرے دائیں اور میرے بائیں فورن فنڈنگ کھڑی ہے، بالکل کھڑی ہے۔ پاکستان اوورسیز پاکستانیز نے جو فورن فنڈنگ دی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ کھا گئے ہیں، آپ نے وہ چھپائی ہے۔ آپ کو پاکستان کے پارٹیز آرڈر قانون کے تحت اس کو ڈکلیئر کرنا تھا، جو آپ نے اکاؤنٹ چھپائے، جو فورن فنڈنگ چھپائی، جو آپ نے سورسز چھپائے۔ اس کے علاوہ $7 ملین آف شور کمپنی سے لیے، جس 7 ملین میں سے $2.1 ملین ایک آف شور کمپنی سے لیے جو ڈکلیئر نہیں کیے، جس کے علاوہ 349 فورن کمپنی سے فنڈنگ لیتے رہے جس کو ای سی پی میں ڈکلیئر نہیں کیا، اس کے علاوہ 88 فورن انڈیویجول سے فنڈنگ لیتے رہے جس کو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیا۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں دوسروں سے سوال، 4 امپلائیز، عمران خان صاحب اگلی تقریر میں بتانا، ادھر جو تقریر کریں گے نا ڈی چوک میں، اس میں بتانا طاہر اقبال کون ہے، اس میں بتائیں محمد نعمان افضل کون ہے، محمد ارشد کون ہے، محمد رفیق کون ہے۔ یہ وہ 4 ذاتی ملازمین پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ کے ہیں جن کے ذریعے اکاؤنٹس کے ذریعے
पैसे पाकिस्तान आते रहे, जिसकी इजाज़त इमरान खान साहब ने दी और बोर्ड ने दी, उनके ज़ाती अकाउंट्स में आए, जो फंडिंग आई उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। तो मसला ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने आपको पार्टी फंड में और डिज़ास्टर फंड में और पाकिस्तान पीटीआई की मेंबरशिप में पैसे दिए, वो आप खा गए हैं। जैसे आपने मुल्क का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की लूट मार की है, उस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी की अमानत, उनके पैसे आपने खाए और उसकी लूट मार की है। उसके अलावा जो सबसे संगीन जुर्म वो ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका पीटीआई अकाउंट, पीटीआई का अपना पार्टी अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में जो अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ कनाडा में जो अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ यूके में जो अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ फिनलैंड में जो पीटीआई का अकाउंट है वो कंसील किया गया, बैंक ऑफ नॉर्वे में जो अकाउंट है पीटीआई की पार्टी अकाउंट वो कंसील किया गया, और पीटीआई न्यूजीलैंड का अपना अकाउंट कंसील किया गया और ईसीपी में डिक्लेयर नहीं किया गया। जितनी फंडिंग मनी लॉन्डर होकर पाकिस्तान इन अकाउंट्स के जरिए आई उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। उसके अलावा वो ममालिक जहां से फॉरेन फंडिंग ली गई और ईसीपी में डिक्लेयर नहीं किया, और स्टेट बैंक का और यूएस की सरकार का, जिसको ईसीपी वेरीफाई कर चुका है कि ये फंडिंग आई है, और स्टेट बैंक के अपने दस्तावेज जो ईसीपी में जमा कराए गए, क्योंकि मौसूफ जिनका नाम इमरान साहब है, उन्होंने आज तक 7 साल में एक दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया। और उसके बाद जो फॉरेन फंडिंग डेनमार्क, जर्मनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, इसके जितनी फॉरेन फंडिंग आई है वो डिक्लेयर नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन से कंसील की गई है। वो एनुअल सर्टिफिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फंडिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज डिक्लेयर नहीं की गई ईसीपी के अंदर। ये स्क्रूटनी कमेटी के अंदर स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, और स्क्रूटनी कमेटी ने जो स्टेट बैंक के दस्तावेज हैं उनके अंदर से पिक एंड चूज करके इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने दी है। पूरे के पूरे स्टेट बैंक के रिकॉर्ड को पब्लिक किया जाए, बताया जाए पाकिस्तान की आवाम को कि ये ममालिक से जो फॉरेन फंडिंग आई है उसके सोर्सेस क्या थे, उसका मकसद क्या था, वो क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया, क्यों कानून के मुताबिक उन सर्टिफिकेट्स, उन बैंक अकाउंट्स, उन बैंक स्टेटमेंट्स को ईसीपी में डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया। और बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि जो जाती मुलाजमीन हैं, ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक के तमाम बैंक स्टेटमेंट्स, तमाम बैंक अकाउंट्स 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान की आवाम को पब्लिक किए जाएं। जब डी चौक आए तो अपना अमाल नामा लेकर आए फॉरेन फंडिंग का, जब डी चौक आए तो अपना आटा चोरी का अमाल नामा लेकर आए जो 35 रुपए से 90 रुपए हुआ, जब डी चौक आए तो चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो के अमाल नामे को साथ लेकर आए, जब डी चौक आए तो 60 लाख लोग बेरोजगार जो आज अपने घर में रोटी आटा, मरीज को अस्पताल नहीं लेके जा सकते। और ये होता रहा, ये था वो मकसद कि मुल्क की मईशत को तबाह करो, मुल्क के रोजगार को तबाह करो, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का कबाड़ा निकालो, मुल्क के अंदर महंगाई को तारीखी करो, मुल्क को मकरूज करो, मुल्क को कमजोर करो, कश्मीर का सौदा करो। ये था मकसद फॉरेन फंडिंग का, जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया। अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दो, और ये तमाम चीजें। और हर रोज तारीख के ऊपर वकील बैरूने मुल्क चला जाता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना बैरूने मुल्क से और डिक्लेयर नहीं होती, तो यहाँ खड़े होकर तकरीर करने से बेहतर है कि ये जो दस्तावेज इलेक्शन कमीशन मांग रहा है वो हर रोज एडजर्नमेंट मांगते हैं आप। 75 हेयरिंग में से 30 एडजर्नमेंट्स मांगी, 20 के अंदर ईसीपी की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया, क्योंकि जवाब देना नहीं है, क्योंकि जवाब है नहीं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ओवरसीज पाकिस्तानीज का पैसा लूटा गया है, खाया गया है। और ये भी बता दूं कि ये जो ऐलानात इसी फॉरेन फंडिंग वाले शख्स ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये जो ऐलानात आज रोज़ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के होते हैं ना,
اور روز بتایا جاتا ہے کہ ڈی چوک آؤں گا تو بتاؤں گا, تو ڈی چوک آؤں